Hi, Namaste. Welcome to Toppers Police Academy, Dilshuk Nagar, Hyderabad. This is Kadam Ramesh, faculty in history, Indian history, all areas in the names of ancient, medieval, the modern Indian history. First of all, I am going to the one of the important topic in our ancient Indian history, civilizations. This is one of the important topic in our all competitive examination in statewide, the central-wide examination, not only this regional examinations, central-wide nothing but national-wide exams also useful this topic in the name of Indus Valley Civilization. We know very well, generally civilizations was origin besides river. Generally, civilizations was excavated besides rivers. సాధారణంగా నాగరికతలు అనేటువంటివి నదీలోయ ప్రాంతాలలోనే ఆవిర్భవిస్తాయి. దానికి గల కారణం ఏంటి సార్ అంటే నూతనమైనటువంటి మట్టి ద్వారా కొత్త కొత్త భూభాగాలు ఏర్పడి చక్కని పంటలు పండేటందుకు అవి ఉపయోగపడతాయి. అందుకే జనరల్లీ సివిలైజేషన్స్ వాజ్ ఆరిజిన్ బిసైడ్స్ రివర్స్ అని చెప్పండి. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అవర్ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్. వాట్ యు మీన్ సివిలైజేషన్? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అసలు సివిలైజేషన్స్ అంటే ఏమిటి? సివిలైజేషన్స్ మీన్స్ ద వే ఆఫ్ పీపుల్స్ లైఫ్, ద వే ఆఫ్ హ్యూమన్ బీయింగ్ లైఫ్. ఇట్ వాజ్ పర్టికులర్లీ దే లివ్డ్ పర్టికులర్లీ టెరిటరీ, పర్టికులర్లీ సమ్ ఆఫ్ ద టెరిటరీ. ఒక నిర్దిష్టమైనటువంటి భూభాగంలో నివసించేటువంటి ప్రజలే నాగరికత అనేటువంటి పేరుతో పిలుస్తారు. ఆ ప్రజల యొక్క ఆచార వ్యవహారాలు కావచ్చు, ఆ ప్రజలకు ఉన్నటువంటి కట్టుబాట్లు కావచ్చు, ఆయా నాగరికతల నుంచి వెళ్ళి తమ ముందుకు వెళ్తూ ఉంటారు. అలాంటి అద్భుతమైనటువంటి నాగరికతల యొక్క పాఠ్యాంశమే ఈరోజు మనం మాట్లాడబోతున్నటువంటి అంశం ఇది. అదే మన యొక్క సింధు నాగరికతకు సంబంధించినటువంటిది. డియర్ స్టూడెంట్స్, దిస్ ప్లాట్ఫామ్ మోర్ యూస్ఫుల్ టు యూ because I am the one of the senior faculty in our both states లైక్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ తెలంగాణ. నేను చెప్పేటువంటి యొక్క సబ్జెక్టు మీకు అందరికీ కూడా ఉపయోగపడుతుందని నేను ప్రగాఢంగా విశ్వసిస్తున్నాను. మీరు ఖచ్చితంగా చక్కగా మీరు వీడియో వినుకుంటూ చక్కగా నోట్స్ రాసుకుంటూ మీ ప్రిపరేషన్ను అద్భుతంగా చేసుకోండి. మన టాపర్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ నుంచి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నటువంటి ఒక చక్కని అవకాశాన్ని మీరు అందరూ కూడా మంచిగా ఉపయోగించుకోవాలని మనసారా ఆకాంక్షిస్తున్నాను. రైట్, ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్. Right, this is the logo of our civilization. Indus Valley, nothing but Harappa civilization, we know very well. Our Indian civilization was begin with the Harappa civilization. Okay, this is the boundaries of our civilization, we know very well. We know, dear students, this is the one of the important place located called Harappa. It's located now Pakistan region. This is the first place of Indus Valley civilization, Harappa, we know very well. And the biggest site of the Indus Valley civilization, we know very well, Mohenjo-daro. Please observe this logo, the boundaries of the Indus Valley civilization. Most of the popular places are located Pakistan region present. This is the one of the dockyard of Indus Valley civilization in the name of Lothal. Lothal located Gujarat state. Mohenjo-daro, Harappa, Mehergarh. This place located Balochistan. Mehergarh. The place Mehergarh was discovered by Aurel Stein అనేటువంటిదని చెప్పండి అబ్బా. Aurel Stein అనేటువంటిదని చెప్పండి. Okay. Now I am going to the Indus Valley civilization. The main objectives of Indus Valley civilization, the places, the importance of Indus Valley civilization, chronological order of Indus Valley civilization, and also Indus Valley civilization has been divided into how many parts? This is also one of the important question. ఖచ్చితంగా మనకి పాఠంలో ఏ కోణం నుంచి అయినా కూడా అడిగేటందుకు అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి చక్కగా దీనిపైన మనం వివరంగా తెలుసుకుందాం. ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్స్ generally civilizations was origin besides rivers, we know very well.
సాధారణంగా నాగరికతలు అనేటువంటివి నదీలోయ ప్రాంతాలలో ఆవిర్భవిస్తాయనేటువంటి విషయాన్ని గమనించండి. ప్రపంచంలో మొట్టమొదటి నాగరికత ఏంటి సార్ అని అడుగుతాడు. ద ఫస్ట్ సివిలైజేషన్ ఇన్ వరల్డ్. ప్రపంచంలో మొట్టమొదటి నాగరికత ఏంటి సార్ అంటే మెసపటోమియా సివిలైజేషన్ అని చెప్పండి అబ్బా. మెసపటోమియా సివిలైజేషన్. ద ఫస్ట్ సివిలైజేషన్ ఇన్ వరల్డ్ నేమ్ గోస్ టు మెసపటోమియా అని చెప్పండి. మెసపటోమియా. మరి మెసపటోమియా ఎక్కడున్నది ప్రజెంటు? మెసపటోమియా అంటే ఏంటి? మెసపటోమియాకు ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకత ఏంటిది అనేటువంటి దానితో అడుగుతా ఉన్నాడు. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ సివిలైజేషన్ ఇన్ వరల్డ్ నేమ్ గోస్ టు మెసపటోమియా. ద అనదర్ నేమ్ ఆఫ్ ద మెసపటోమియా సుమేరియా సివిలైజేషన్స్. సుమేరియన్స్ అనేటువంటి పేరుతో పిలుస్తారు. సుమేరియన్స్. ప్రపంచంలో మొట్టమొదటి నాగరికత ఏంటి సార్ అంటే మెసపటోమియా నాగరికత. ద అనదర్ నేమ్ ఆఫ్ ద మెసపటోమియన్స్ సుమేరియన్స్ అనేటువంటి పేరుతో పిలుస్తారు. సుమేరియన్స్. మరి ఇక్కడ వాడు ఏమడుతున్నాడంటే వాట్ డూ యు మీన్ మెసపటోమియా? మెసపటోమియా అనగానేమని అడుగుతున్నాడు సార్. మెసపటోమియా. The word Mesopotamia means it was origin between two rivers in the names of Euphrates and Tigris అని చెప్పండి సార్. Euphrates, Tigris, Tigres, Tigris అనేటువంటి యూఫ్రటీస్ అండ్ టైగ్రిస్. రెండు నదుల మధ్య ప్రవహించినటువంటి భూభాగాన్ని ఏమంటారంటే మెసపటోమియా అనేటువంటి పేరుతో పిలుస్తారు. ఆ రెండు నదులు ఏంటివంటే ఒకటి యూఫ్రటీస్ మరియు టైగ్రిస్ అనేటువంటి పేరుతో పిలుస్తుంటారు. ప్రపంచంలో మొట్టమొదటి నాగరికతగా ప్రస్తావించినటువంటిది ఏంటంటే మెసపటోమియా నాగరికత. దీనికే మరొక పేరు సుమేరియా సివిలైజేషన్ అనే పేరుతో పిలుస్తారు. ప్రజెంట్ ఇట్స్ కాల్డ్ యాజ్ ఇరాక్ కంట్రీ అని చెప్పేసేయండి. ఇరాక్ దేశం అని చెప్పండి. ఓకేనా? మన సింధు నాగరికత, మన భారతదేశంలో మొట్టమొదటి నాగరికత, ప్రపంచంలో మొట్టమొదటి నాగరికత ఏంటంటే మెసపటోమియా నాగరికత అనేటువంటి పేరుతో పిలుస్తారు. సాధారణంగా నాగరికత భూభాగాలు నదీలోయ ప్రాంతాల్లో ఆవిర్భవిస్తాయి. ఈ విషయాన్ని మాత్రం ఖచ్చితంగా చెప్పండి. నాగరికతలు అంటే ఒక నిర్దిష్టమైనటువంటి భూభాగంలో ప్రజల యొక్క జీవన విధానాన్ని ఏమంటారంటే నాగరికతలు అనేటువంటి పేరుతో పిలుస్తారు. సివిలైజేషన్స్ ద వే ఆఫ్ ద పీపుల్స్ లైఫ్, and they had particular territory. ఇది ఖచ్చితంగా మనం గుర్తుంచుకుందాం. ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి నిర్దిష్టమైనటువంటి భూభాగంలో నివసించేటువంటి వాళ్ళ యొక్క విధానాన్ని సివిలైజేషన్స్ అనేటువంటి పేరుతో సంబోధిస్తుంటారు. రైట్. ఇక్కడ మనం ప్రధానంగా గమనించినట్లయితే మేజర్లీ మరి సింధు నాగరికతకు సంబంధించినటువంటి వాట్ ఇస్ ద అనదర్ నేమ్స్ ఆఫ్ ద ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్. సింధు నాగరికత గల ఇతర పేర్లు ఏం పేరు అని అడుగుతున్నాడు సార్. ఇతర పేర్లు సింధు నాగరికత కాల నిర్ణయం ఏంటిది, దీనికి ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకత ఏంటిది, ఇవన్నీ కూడా మనం మాట్లాడేసేద్దాం. సింధు నాగరికత అసలు ఇండస్, ద వర్డ్ ఇండస్ అనేటువంటి సింధు అనేటువంటి పదం ఎట్లా పుట్టింది సార్ అంటే సింధు అనేటువంటి పదాన్ని ఇండస్ అనేటువంటిది అని చెప్పండి సార్. ఇండస్ అనేటువంటి ఆంగ్ల పదం అని చెప్పండి. ఈ ఇండస్ అంటే అర్థం ఏందని అడుగుతున్నాడు అబ్బా. ఇండస్ అంటే అర్థం ఏంటంటే జలాశయం అనేటువంటి పేరుతో ప్రస్తావిస్తారు. జలాశయం. ఇట్స్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద వాటర్, ఇట్స్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద పాండ్. జలాశయం అని చెప్పండి. ఇండస్ అనేటువంటి పేరుతో పిలుస్తారు. ఇండస్ నది ఎక్కడ పుట్టిందని అడుగుతాడు. ఈ నది ఎక్కడ పుట్టిందంటే టిబెట్ దేశంలోని మానస సరోవరానికి గల మానస సరోవరంలోని కైలాస హిల్స్ అనేటువంటి ప్రాంతంలో పుట్టిందని చెప్పండి. కైలాస హిల్స్ అనేటువంటి ప్లేస్ అని చెప్పండి సార్. It was origin in the place of Tibet country, Manasa Sarovaram, Kailasa Hills. కైలాస హిల్స్ అనేటువంటిది అని చెప్పేసేయండి. ఇండస్ వ్యాలీ, ఇండస్ ఈ సింధు నది అనేటువంటిది ఏదైతే ఉన్నదో ఇండస్ రివర్, సబ్ రివర్స్ అనేటువంటి పేరుతో పిలుస్తారు సార్. సింధు నదికి ఉపనదులు ఏంటివని అడుగుతా ఉన్నాడు. కంపల్సరీ ఆస్పిరెంట్స్ ఇది నేర్చుకోవాలి. The sub-rivers of Indus Valley civilization name goes to, one is the Ravi River, Sutlej River,
Ravi River, Sutlej River, Jhelum River, Beas River, Chenab. Okay na? Ravi River, Sutlej River, Jhelum River, Beas River, Chenab అనేటువంటివి. These are the 5 rivers was recognized as sub rivers of Indus River అనేటువంటిది అని చెప్పండి. Indus, this is the name of the river. It was origin in the place of the Tibet country, Manas Sarovaram, Kailasa hills. The word Indus means name of the water pond. జలాశయాన్ని ఏమంటారంటే సింధు అనేటువంటి పేరుతో సంబోధించారని చెప్పండి. అది ఎక్కడ పుట్టింది, దానికి ఉన్నటువంటి ఉపనదులు ఏంటి అనేటువంటి దానితో మనం క్లియర్గా దానికి ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవటం అనేటువంటి జరిగిందబ్బా. అండ్ ఆల్సో సింధు నదికి సంబంధించినటువంటిది దీని యొక్క క్రోనాలజీ ఎలా ఉందో అనేటువంటి దానితో ఒకసారి మనం ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుందాం. క్రోనాలజీ మీన్స్ కాల నిర్ణయ శాస్త్రం. క్రోనాలజీ, CHRONOLOGY, chronology. Our Indus Valley civilization chronology depends on C14 theory. This is very, very important information. Dear aspirants, what do you mean C14 theory? The word C14 means carbon dating system. Carbon dating system అనేటువంటి చెప్పండి సార్. కార్బన్ డేటింగ్. It was discovered by W.F. Libby అనేటువంటి హిస్టోరియన్ అని చెప్పండి సార్. Carbon dating system was discovered by W.F. Libby. He belongs to American historian and astrologist, American archaeologist. W.F. Libby, he belongs to America, archaeologist, and basically professionally belongs to Chicago University professor in the department of sociology and also archaeological department. Is a popular journal in the name of the Scientific Monthly magazine. He published one of the popular journal in the name of Scientific Monthly magazine. Scientific Monthly magazine, very, very important నానది. అమెరికా దేశంలోని చికాగో విశ్వవిద్యాలయంలో పనిచేస్తున్నటువంటి ప్రొఫెసర్ W.F. లిబ్బీ అనేటువంటి వాడు కనుగొన్నటువంటి పద్ధతి ఏంటిదంటే C14 థియరీ అని చెప్పండి. కర్బన పదార్థాలను ఆధారంగా చేసుకొని భూమి యొక్క రూపంలో, భూమి యొక్క రంగును బట్టి కాల నిర్ణయం చెప్పేటువంటి శాస్త్రాన్ని ఏమంటారంటే C14 అంటారు. సైంటిఫికల్గా కార్బన్ డేటింగ్ సిస్టమ్. ఇట్ వాజ్ డిస్కవర్డ్ బై W.F. లిబ్బీ. అకార్డింగ్ టు C14 థియరీ అవర్ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ క్రోనలాజికల్, మన సింధు నాగరికత కాల నిర్ణయాన్ని కనుగొన్నటువంటి వ్యక్తి ఎవరంటే D.P. అగర్వాల్. First of all, carbon dating system was discovered by W.F. Libby, belongs to America, Chicago University. According to carbon dating system, our Indian Indus Valley civilization chronological order stated by D.P. అగర్వాల్. సింధు నాగరికత కాలాన్ని గురించి చెప్పినటువంటి పురావస్తు పండితుడు ఎవరు సార్ అంటే D.P. అగర్వాల్ అనేటువంటి వాడిని ఖచ్చితంగా చెప్పండి. ఆయన ప్రకారము సింధు నాగరికత కాలం ఎప్పుడు సార్ అంటే 2300 నుంచి మొదలు పెడితే 1750 సంవత్సరాల మధ్య అని చెప్పేసేయండి. 2300 నుంచి 1750 మధ్యన సింధు నాగరికత కాలం అనేటువంటి ఖచ్చితంగా చెప్పేసేయండి. ఈ C14 థియరీని కనుగొన్నటువంటి వ్యక్తి ఎవరు? C14 థియరీ ద్వారా ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ చెప్పినటువంటి ఆ పురావస్తు పండితుడు ఎవరు? ఈయన ప్రకారం ఎంత సార్ అంటే 2300 to 1750 అనేటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పండి. అండ్ అకార్డింగ్ టు మార్టిమర్ వీలర్ మరొక పురావస్తు డైరెక్టర్ అయినటువంటి ద అనదర్ ఆర్కియాలజిస్ట్ డైరెక్టర్ జనరల్ మిస్టర్ మార్టిమర్ వీలర్ స్టేటెడ్ BCE. ఈయన ప్రకారం ఎంత సార్ అంటే సింధు నాగరికత 2500 నుంచి 1750 సంవత్సరాలను ప్రస్తావించాడు. I am going to the chronological order of Indus Valley civilization. This is the one of the important information area.
According to C14, D.P. Agarwal stated 2300 to 1750. According to Mortimer Wheeler, he was second Director General of ASI, second Director General to ASI, it means Archaeological Survey of India. He stated about our IVC chronology BC 2500 to 1750. Very, very important betadi. And also Cambridge University stated, Cambridge University వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం ఏంటంటే 2700 to 1750 ORR 1500. ఇది ఖచ్చితంగా చెప్పేసేయండి సార్. మ్యాక్సిమం మాత్రం ఇక్కడనే చెప్పేస్తున్నారు కేంబ్రిడ్జ్ విశ్వవిద్యాలయం వాళ్ళు. చరిత్రలో అద్భుతమైనటువంటి పరిశోధన చేసి చరిత్రకు ఒక చక్కని రూపాన్ని ఇచ్చినటువంటి ద గ్రేట్ హిస్టోరియన్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ రొమిలా థాపర్, ప్రొఫెసర్ రొమిలా థాపర్. రొమిలా థాపర్ స్టేటెడ్ 3500 to 1700. This is the another one of the chronological order of Indus Valley civilization. My dear aspirants, please listen, please concentrate this page. According to C14, according to Mortimer Wheeler, according to Cambridge University professors, and also Romila Thapar. Okay? క్రొనాలజికల్ ఆర్డర్లో నాకు తెలిసినంత వరకు అయితే ఎక్కువగా ఆమోదయోగ్యంగా ఉన్నటువంటి డేట్ ఎప్పుడు సార్ అంటే C14 కర్బన పదార్థాలను ఆధారంగా చేసుకొని డిపి అగర్వాల్ ఇచ్చినటువంటి కాల నిర్ణయం 2300 నుంచి 1750 సంవత్సరాలు. ఈ ఖచ్చితంగా ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మన దగ్గర ఉంచండి. ఓకే, కాల నిర్ణయం అనేటువంటి దాని మీద మాట్లాడాం. అదేవిధంగా సింధు నాగరికతకు సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్లో వాట్ ఇస్ ద అనదర్ నేమ్స్ ఆఫ్ ద ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్, అనదర్ నేమ్స్ ఇవి అడుగుతున్నాడు ఖచ్చితంగా. సింధు నాగరికతకు ఉన్నటువంటి పేర్లు ఏంటివి, ఇతర పేర్లు ఏం పేరు అనేటువంటి దాంతో అడుగుతున్నాడు ఆస్పిరెంట్స్. ఇది కూడా గమనించండి. ఇట్ వాజ్ రికగ్నైజ్డ్ యాజ్ హరప్పా సివిలైజేషన్. Because Harappa is the first place of Indus Valley civilization. Due to this cause, it was identified as Harappa civilization. The another name of Indus Valley civilizations, Harappa civilization and Indus Valley civilization. This is also place. Indus Valley civilization. This name coined by Sir John Marshall. ఓకే, సింధు నాగరికతకు ఆ పేరు పెట్టినటువంటి పురావస్తు పండితుడు ఎవరు సార్ అంటే సర్ జాన్ మార్షల్. వెరీ, వెరీ ఇంపార్టెంట్ సార్. హరప్పా సివిలైజేషన్, ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్, ఇండియన్ సివిలైజేషన్, INDANE, ఇండియన్ సివిలైజేషన్ అని చెప్పండి సార్. ఇండియన్ సివిలైజేషన్. This name coined by Greek authors, గ్రీక్ లాంగ్వేజ్ అని చెప్పేసండి. గ్రీకు భాషలో ఇండియన్ అనేటువంటి పేరుతో పిలుస్తారు. గ్రీకులు దీన్ని ఇండియన్ అనేటువంటి పేరుతో పిలిచారు. మెలుహా సివిలైజేషన్ వెరీ, వెరీ ఇంపార్టెంట్ సార్. మెలుహా, it was stated by Sumerians అని చెప్పండి సార్. సుమేరియన్స్ సింధు నాగరికతను మెలుహా సివిలైజేషన్ అన్నారు. సింధు నాగరికతను ఇండియన్ సివిలైజేషన్ ఇట్ వాస్ స్టేటెడ్ బై గ్రీక్ లాంగ్వేజ్. అండ్ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ అబ్సల్యూట్లీ ఇట్ వాస్ యూజ్డ్ బై సర్ జాన్ మార్షల్. హరప్పా సివిలైజేషన్, దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఇండస్ వ్యాలీ ప్లేసెస్. డ్యూ టు దిస్ ఎవిడెన్సెస్ ది సివిలైజేషన్ టోటల్లీ రికగ్నైజ్డ్ యాజ్ హరప్పా సివిలైజేషన్. ఓకేనా? ఇది మెలుహా సివిలైజేషన్ అంటే అర్థం ఏంటంటే తూర్పు దేశాల నాగరికత అనేటువంటి పేరుతో ప్రస్తావించారు సార్. తూర్పు దేశాల నాగరికత ఈ పదాన్ని ఉపయోగించింది ఎవరు సార్ అంటే సుమేరియన్లు అనేటువంటి వాళ్ళు ఉపయోగించారు. అండ్ ఆల్సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ సివిలైజేషన్ ఇన్ ఇండియా. మన భారతదేశంలో మొట్టమొదటిది దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ సివిలైజేషన్ ఇన్ ఇండియా డ్యూ టు దిస్ కాజ్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ సివిలైజేషన్, ఫస్ట్ ఇండియన్ సివిలైజేషన్, ఫస్ట్ ఇండియన్ సివిలైజేషన్, ఇండియన్ సివిలైజేషన్. ఇట్ వాస్ స్టేటెడ్ బై
Mr. K.N. Dikshit. He was one of the historian, K.N. Dikshit. According to K.N. Dikshit, this is the one of the perpetual is civilization. It was origin in our, it belongs to our Indian places. దీన్ని అందుకనే ఏమంటాడంటే పండితుడు మూల భారతీయ నాగరికత అనేటువంటి పేరుతో పిలిచాడు. మూల భారతీయ నాగరికత, సింధు నాగరికతనే మూల భారతీయ నాగరికత. It was stated by Mr. K.N. Dikshit. This is one of the important area beta. సింధు నాగరికతకు ఉన్నటువంటి ఇతర పేర్లు ఏంటి అని వాడు ఎగ్జామినేషన్లో అడిగితే మాత్రం డెఫినెట్గా మనం ఈ ఏరియాలో మనం ప్లే చేయాల్సిందే. The chronological order of Indus Valley Civilization. The another names of Indus Valley Civilization. And one of the another important, Indus River was origin in the place of the Tibet country, Manasarovaram, Kailasa Hills. The sub-rivers of Indus Valley, Ravi River, Sutlej River, Jhelum River, Beas River, Chenab River. These are the 5 rivers was sub-rivers, so tributary rivers to our Indus River and Chapandi. Tributary nothing but Upanadaluga మనం సబ్ రివర్స్ గా ప్రస్తావిస్తాం సార్. సబ్ రివర్ గా సింధు నది ఎక్కడెక్కడ ప్రవహించిందని కూడా అడిగే అవకాశం ఉంటుంది సార్. దయచేసి అక్కడ కూడా గుర్తుంచుకోండి. ఇండస్ వాజ్ ఫ్లోడ్ ఇన్ ద ప్లేసెస్ ఆఫ్, ఈ సింధు నది అనేటువంటిది ఎక్కడెక్కడ వెళ్తా ఉంది సార్ అంటే ఇటు భారత భూభాగం తీసుకోండి, అదేవిధంగా పాకిస్తాన్, ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ప్రాంతంలో నుంచి వెళ్ళి ఆయా ప్రాంతాలను తడుపుతూ ఆ యొక్క అందువల్లనే ఇవి ఇన్ని రకాలైనటువంటి ప్రాంతాలకు సంబంధించినటువంటి ప్రాంతంగా సింధు నాగరికతను ప్రస్తావిస్తారు. Indus Valley Civilization, very important area sir. I am going to the boundaries of Indus Valley Civilization. Boundaries, the boundaries of Indus Valley Civilization. Okay, what's the boundary of Indus Valley Civilization? సింధు నాగరికతకు సంబంధించి సరిహద్దు ఎలా ఉందో ఒకసారి చూద్దాం సార్. సరిహద్దులు అనేటువంటిది ఎట్లా ఉన్నదో చూద్దాం. ఇక్కడ మనం సింధు నాగరికతలో ఏ సరిహద్దుకు సంబంధించినటువంటి సార్ ఇది ఖచ్చితంగా ఇవన్నీ కూడా అడుగుతా ఉన్నాడు సార్. సింధు నాగరికత we know very well. నార్త్, సౌత్, వెస్ట్, ఈస్ట్. ఇది మనకు అందరూ తెలిసినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి సార్ అంటే సింధు నాగరికతకు సంబంధించి ఇది ఉత్తర ప్రాంతం అని చెప్పేసేయండి, దక్షిణాది అని చెప్పేసేయండి, అదేవిధంగా తూర్పు ప్రాంతం అని చెప్పండి సార్, పశ్చిమం అనేటువంటి పేరుతో పిలుస్తారు పశ్చిమ ప్రాంతం, నార్త్ వెస్ట్ అండ్ ఆల్సో నార్త్ సౌత్ వెస్ట్ అండ్ ఈస్ట్. దీస్ ఆర్ ద బౌండరీస్ ఆఫ్ అవర్ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్. What is the last place of the north side of the Indus Valley Civilization? Yeah, the last place of the north side of Indus Valley Civilization, Mandu. Mandu located J&K, nothing but Jammu and Kashmir beside the river of Jhelum. జీలం నది ఒడ్డున ఉన్నటువంటి అత్యంత సుందరమైనటువంటి భూభాగమే మాండు అనేటువంటి ప్రాంతం. మాండు దట్ ఈస్ ద బౌండరీ ప్లేస్ ఆఫ్ నార్త్ సైడ్ టు ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్. అది ఖచ్చితంగా అది సివిల్ సర్వీస్ బిట్టుబెట్ట ఏ ఎగ్జామినేషన్ కూడా అడుగుతాడు. ఖచ్చితంగా మీరు చూడండి ఉత్తర భారతదేశంలో సింధు నాగరికతకు ఉన్నటువంటి చివరి పాయింట్ ఏంటంటే మాండు అని చెప్పండి. ఇన్ సౌత్ పార్ట్ ద నేమ్ గోస్ టు దైమాబాద్ అని చెప్పేసేయండి. దైమాబాద్ located Maharashtra state beside Pravara river. A Pravara that is a tributary to Godavari Talli. గోదావరికి ఉపనది ఏంటి సార్ అంటే అదే మనకు ప్రవర నది అనేటువంటి పేరుతో పిలుస్తారు. ప్రవర నది, ఆ ప్రవర నది ఒడ్డున ఉన్నటువంటి అత్యంత సుందరమైనటువంటి ప్రాంతమే దైమాబాదు. దిస్ ఇస్ ద లాస్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ద సౌత్ ఏరియా టు ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్. నార్త్ సైడ్ మాండు, సౌత్ సైడ్ దైమాబాదు. ద సేమ్ వే ఈస్ట్ సైడ్ ద లాస్ట్ ప్లేస్ ఆఫ్ ద ఈస్ట్ సైడ్ ప్లేస్ Alanghirpur. This place located Uttar Pradesh. This place located Jammu Kashmir. This place located Maharashtra.
తూర్పున అలంగీర్పూర్ అనేటువంటిది ఉంటుంది సార్. అలంగీర్పూర్ అనేటువంటిది ఇట్స్ లొకేటెడ్ బిసైడ్ ద రివర్ ఆఫ్ హిందాన్. ఏ నది ఒడ్డున ఉన్నది సార్ అంటే ఇది హిందాన్ అనేటువంటి నది ఒడ్డున ఉన్నదని చెప్పేసి హిందాన్. దిస్ ఇస్ ద ట్రిబ్యూటరీ టు యమునా రివర్. యమునా రివర్ ఏ నదికి ఇది ఉపనది సార్ అంటే యమునా నదికి ఉపనది ఏంటిదంటే హిందాన్ ఒడ్డున వెలిసినటువంటిది అలంగీర్పూర్ లొకేటెడ్ ఉత్తరప్రదేశ్ స్టేట్. ప్రవరా నది ఒడ్డున వెలిసినటువంటిది దైమాబాదు. అండ్ జీలం నది ఒడ్డున వెలిసినటువంటిది ఏంటి సార్ అంటే మాండూ లొకేటెడ్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ అని చెప్పండి. Now one of the last place of this place west side in the name of పశ్చిమ తీరంలో ఉన్నటువంటి ప్రాంతం ఏంటి సార్ అంటే సురఖజెండర్. This is the one of the place located present Pakistan sir, West Pakistan అని చెప్పండి. West Pakistan అని చెప్పేసేయండి. West Pakistan and also Beluchistan region అని చెప్పండి సార్. Beluchistan very very important. Beluchistan place అని చెప్పేసేయండి. పశ్చిమ పాకిస్తాన్ బెలూచిస్తాన్ ప్రాంతాలకు సంబంధించినటువంటి సుర్గటోడా ఇన్ అవర్ గుజరాతీ స్టేట్ ఇండియన్ ప్లేస్ సుర్గజెండర్ ప్రజెంట్ లొకేటెడ్ వెస్ట్ పాకిస్తాన్ రీజన్ అని చెప్పండి. సుర్గజెండర్ it was founded in 1927 by Mr. R.L. Stein. సుర్గజెండర్ను కనుగొన్నటువంటి వ్యక్తి ఎవరు సార్ అంటే ఆర్ఎల్ స్టెయిన్ అనేటువంటి పురావస్తు పండితుడు అనేటువంటి వాడు దీన్ని కనుగొనడం అనేటువంటి జరిగింది సార్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ డియర్ ఆస్పిరెంట్స్. ఖచ్చితంగా మీరు గమనించాల్సింది ఇదంతా కూడా ఉత్తర దక్షిణం పశ్చిమ తూర్పు అనేటువంటిది. అండ్ ఆల్సో ద వైడ్ ఆఫ్ ద ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ ఏంటి సార్ అంటే నార్త్ టు సౌత్ డిస్టెన్స్ ఎంత సార్ అంటే 1100 km అని రాసుకోండి సార్. 1100 km అని చెప్పండి. ఉత్తర దక్షిణాల మధ్య చివరి దూరం ఎంత సార్ అంటే నార్త్ టు సౌత్ పోలో ఆ యొక్క 1100 km అని చెప్పండి. వెస్ట్ టు ఈస్ట్ 1600 km అని చెప్పండి సార్. 1600 km అని చెప్పండి. ఓన్లీ సింధు నది ఇండస్ రివర్ వైడ్ ఎంత సార్ అంటే ఇండస్ రివర్ వైడ్ ద వైడ్ ఆఫ్ ఇండస్ రివర్ ఓన్లీ ఎంత సార్ అంటే 800 miles అని చెప్పండి సార్. 800 miles వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సార్. 800 miles ద టోటల్ వైడ్ ఆఫ్ టోటల్ సింధు నాగరికతకు సంబంధించిన చుట్టుకొలత ఎంత సార్ అంటే ద టోటల్ వైడ్ ఆఫ్ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ 13 lakhs square yards అని చెప్పండి సార్. 13 lakhs square yards అని చెప్పేసేయండి. 13 లక్షల చదరపు కిలోమీటర్లతో విస్తరించినది సింధు నాగరికత. వెరీ బిగ్గెస్ట్ అండ్ ద వైడెస్ట్ సివిలైజేషన్ వరల్డ్. దట్స్ ఆల్. ప్రపంచంలో అతి విశాలమైనటువంటి నాగరికత ఏంటి సార్ అంటే విశాలమైన నాగరికత అనేటువంటి పేరుతో పిలుస్తారబ్బా. విశాలమైన నాగరికత అనేటువంటి పేరుతో పిలుస్తారని చెప్పేసండి. విశాలమైన నాగరికత. ద వైడెస్ట్ సివిలైజేషన్ ఇన్ వరల్డ్ నేమ్ గోస్ టు ఇండస్ వ్యాలీ. అవర్ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్. ప్రపంచంలో మెసొపొటేమియా నాగరికత ఉన్నది, ఈజిప్ట్ నాగరికత ఉన్నది, అదేవిధంగా చైనా నాగరికత ఉన్నది, క్రీటు నాగరికత ఉన్నది, రోమ్ నాగరికత ఉన్నది. నో వన్ అవర్ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ వాజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆల్ అబౌవ్ సివిలైజేషన్స్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సార్. డ్యూ టు దిస్ ఎవిడెన్సెస్ నార్త్ టు సౌత్ వెస్ట్ టు ఈస్ట్ ఓన్లీ సింధు నది యొక్క విస్తీర్ణం ఎంత అని ఒకవేళ వాడు మన క్వశ్చనింగ్ చేస్తే 800 మైళ్ళు అని చెప్పండి. టోటల్ సింధు నాగరికత చుట్టుకొలత కనుక తీసుకున్నట్టయితే 13 లక్షల చదరపు కిలోమీటర్లు అని చెప్పండి అప్రాక్సిమేట్లీ. అండ్ ఆల్సో బౌండరీ ప్లేసెస్ అనేటువంటి ఖచ్చితంగా చెప్పండి సార్. బౌండరీ ప్లేసెస్ ఇది మనకు ఉన్నటువంటి సరిహద్దు ప్రాంతాలకు సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మనం లాగిన్ చేశాం. chronological order very very important. Okay na? Origin of the Indus Valley civilization, boundaries of the Indus Valley civilization. Now I am going to the another one important information, contemporary civilizations. IVC contemporaries. Contemporary. It means సింధు నదికి సమకాలీన నాగరికతలు ఏంటివని అడుగుతున్నాడు సార్. సమకాలీన నాగరికతలు అనేటువంటిదని చెప్పేసాడు. ద కాంటెంపరరీ సివిలైజేషన్ ఆఫ్ ఇండస్ వ్యాలీ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ we know very well dear students. Number 1 Mesopotamia civilization. We know very well now already
I given this information. Mesopotamia, another name Sumeria civilization. Sumeria civilization. In the name of present, it's called as Iraq country. These peoples was used the wet bricks. They constructed their habitations with wet bricks. పచ్చి ఇటుకలతోటే నాగరికతను నిర్మించుకున్న మొట్టమొదటి దేశం ఏంటంటే నాగరికత ఏంటంటే మెసొపొటేమియా అని చెప్పారు. పచ్చి ఇటుకలు ఎట్లా సార్ హౌ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ అంటే దట్ ఈస్ పాసిబుల్. ఇట్స్ పాసిబుల్ బై మెసొపొటేమియన్స్ పీపుల్స్. అందులో అద్భుతమైనటువంటి పట్టుదల దృఢత్వం అనేటువంటి దాన్ని పెంపొందించారు. అలాంటి ఇటుకలను వాడారు వాళ్ళు పచ్చి ఇటుకలతోటి. అవర్ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ పీపుల్స్ యూజ్డ్ ద బ్రిక్స్ విత్ బేకెడ్ నథింగ్ బట్ కాల్చిన ఇటుకలతోటి నాగరికతను నిర్మించారు. వాళ్ళు మాత్రం ప్రపంచంలో మొట్టమొదటిసారిగా పచ్చి ఇటుకలతోటి నాగరికతను నిర్మించింది ఎవరు సార్ అంటే పచ్చి ఇటుకలతో నిర్మించినటువంటి వాళ్ళు ఎవరు సార్ అంటే సింధు ప్రజలు. దయచేసి ఈ విషయాన్ని గమనించండి. సుమేరియన్లు ఉపయోగించిన స్క్రిప్ట్ పేరు ఏం పేరంటే క్యూనిఫోరం అనేటువంటి పేరుతో పిలుస్తారు. క్యూనిఫోరం అనేటువంటి పేరుతో పిలుస్తారు. ఈ క్యూనిఫోరం అనేటువంటి బీసీ 5000 to 500 బిట్వీన్లో ఇది ఆవిర్భవించినట్లుగా చరిత్ర ప్రస్తావించింది. క్యూనిఫోరం అంటే అర్థం ఏంటంటే మన యొక్క సుమేరియన్లు ఉపయోగించిన లిపిని ఏమంటారంటే క్యూనిఫోరం అనేటువంటి పేరుతో పిలుస్తారు సార్. పంగళకర్ర లిపి అనేటువంటి పేరుతో పిలుస్తారు. పంగళకర్ర లిపి. ఇట్స్ ది స్క్రిప్ట్ లుకింగ్ లైక్ బ్రాంచెస్ వలె కొమ్మల వలె ఉంటుందన్నాను. కొమ్మల వలె బ్రాంచెస్ వలె కొమ్మల ఆకారంలో బ్రాంచెస్ తోటి ఉంటుంది కాబట్టి అందుకని నాగరికతను ఏమంటారంటే ఈ స్క్రిప్ట్ని ఏమంటారంటే క్యూనిఫోరం అనేటువంటి పేరుతో ప్రస్తావించారు. క్యూనిఫోరం పచ్చి ఇటుకలతో నాగరికతను నిర్మించింది. ఇరాక్ సివిలైజేషన్. మెసొపొటేమియా అంటే ఏంటి సార్ అంటే 2 నదుల మధ్య వెలిసినటువంటి ప్రాంతం అని చెప్పేసి సార్. 2 నదుల మధ్య వర్ధిల్లుతుంది. ఇట్ వాజ్ ఆరిజిన్ బిట్వీన్ 2 rivers in the names of యూఫ్రటీస్ టైగ్రిస్ అని చెప్పండి. యూఫ్రటీస్ మరియు టైగ్రిస్ అనేటువంటి ఆ రెండు నదుల మధ్య వర్ధిల్లినటువంటి ప్రాంతం ఏంటి సార్ అంటే ఒకటి యూఫ్రటీస్ కావచ్చు, ఇంకోటి ఏంటి సార్ అంటే టైగ్రిస్ అనేటువంటి ప్రాంతం కావచ్చు సార్. టైగ్రిస్ అనేటువంటి ప్రాంతం ఈ రెండు నదుల మధ్య వర్ధిల్లినటువంటి సుందరమైనటువంటి ప్రాంతాన్ని ఏమంటారు సార్ అంటే అదే మన యొక్క మెసొపొటేమియా అనేటువంటి నాగరికతగా ఆవిర్భవించిందని చెప్పండి. ఆ రెండు నదుల మధ్య ఈ అద్భుతమైనటువంటి సివిలైజేషన్ అనేటువంటి వర్ధిల్లింది. ఇది ఫస్ట్ సివిలైజేషన్ వరల్డ్ అని చెప్పండి. ప్రపంచంలో మొట్టమొదటి నాగరికత ఏంటి సార్ అంటే మెసొపొటేమియా. ప్రజెంట్ ఇట్స్ కాల్డ్ యాజ్ ఇరాక్ సివిలైజేషన్ అనేటువంటి పేరుతో ప్రస్తావిస్తున్నారు. And dear students, the second civilization in our world sir, second civilization ప్రపంచంలో రెండవ నాగరికతను దేన్ని అంటారు సార్ అంటే ఈజిప్ట్ సివిలైజేషన్ అని చెప్పేసేయండి సార్. ఈజిప్ట్ సివిలైజేషన్. ఈ ఈజిప్ట్ అనగానే ఇట్స్ లొకేటెడ్ ఆఫ్రికా కాంటినెంట్. ఇట్ వాజ్ ద ఫస్ట్ సివిలైజేషన్ ఇన్ ఆఫ్రికన్ కాంటినెంట్. First civilization in Africa continent. Dear aspirants, Egypt is also one of the important area. Egypt civilization, this is the second civilization world. It was the first civilization in Africa continent because Egypt located in Africa continent. ఆఫ్రికా ఖండంలో మొదటి నాగరికత, ప్రపంచంలో రెండవ నాగరికత. అయితే ఇక్కడ ఈ ఈజిప్టు ఉందంటే కారణం ఏంటంటే ద గిఫ్ట్ టు ఈజిప్ట్ సివిలైజేషన్ నేమ్ గోస్ టు నైలు రివర్. నైలు రివర్ ఏంటి ఈజిప్టు వరప్రసాదం అని దేన్నంటారంటే ఈజిప్టు వరప్రసాదం అని దేన్నంటారు సార్ అంటే ఈజిప్టు వరప్రసాదం అని నైలు నదిని ప్రస్తావిస్తారు సార్. నైలు నది అని చెప్పేసేయండి. నైలు అనేటువంటి పేరుతో పిలుస్తారు. నైలు ఇట్ వాజ్ రికగ్నైజ్డ్ యాజ్ గిఫ్ట్ టు ఈజిప్ట్. ఇట్ వాజ్ స్టేటెడ్ బై మిస్టర్ హెరోడోటస్. Father of history name goes to Mr. Herodotus stated, Nile River, it was identified as the gift to Egypt country. That's all.
ఒకవేళ నైలు నది కనుక లేకపోతే దిస్ ఇస్ ద లాంగెస్ట్ రివర్ అనేటువంటి పేరుతో పిలుస్తారు. పొడవైన నదిగా ప్రస్తావిస్తారు. పొడవైన ద వైడెస్ట్ రివర్ ఇన్ వరల్డ్ అమెజాన్, ద లాంగెస్ట్ రివర్ ఇన్ వరల్డ్ నైలో రివర్. డ్యూ టు ద సోర్స్ ఆఫ్ నైలో రివర్, వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ కంట్రీ ఆల్సో ఆరిజినేట్ అవర్ ఆఫ్రికన్ కాంటినెంట్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ఈజిప్ట్. ఒకవేళ నైలు నది లేకపోతే ఆ యొక్క ఈజిప్ట్ అనేటువంటి కంట్రీ లేదు ఆఫ్రికా ఖండంలో అని ఈ మాట అన్నటువంటి చరిత్రకారుడు ఎవరు సార్ అంటే హెరోడోటస్, ఫాదర్ ఆఫ్ హిస్టరీ అని చెప్పండి. తనకి ఫాదర్ ఆఫ్ హిస్టరీ నేమ్ గోస్ టు హెరోడోటస్. ఈజ్ పాపులర్ టెక్స్ట్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద హిస్టరీ. చరిత్ర అనేటువంటి పుస్తకం రాసిండు. హెరోడోటస్ బిలాంగ్స్ టు గ్రీక్ ఫిలాసఫర్, గ్రీక్ హిస్టోరియన్. Is a popular volume in the name of the history. It was one of the first research methodological text in world. First research methodology text. ప్రపంచంలో మొట్టమొదటిసారిగా పరిశోధనా దృక్పథంతో రాసిన మొట్టమొదటి పుస్తకం ఏంటంటే, రీసెర్చ్ మెథడాలజీ రాసిన పుస్తకం ఏంటంటే హిస్టరీ అనేటువంటిదని చెప్పండి సార్. ఇట్ వాజ్ పెన్డ్ అబౌట్ ద బ్యాటిల్స్ ఆఫ్ పర్షియన్స్ అండ్ గ్రీక్స్ అని చెప్పండి. పర్షియన్స్ అండ్ గ్రీక్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సార్. పర్షియన్ రాజులకు గ్రీకు రాజులకు మధ్య జరిగినటువంటి యుద్ధాల గురించి రాసినటువంటి పుస్తకం ఏంటి సార్ అంటే హిస్టరీ అనేటువంటి పుస్తకం. ఇట్ వాజ్ పెన్డ్ బై హెరోడోటస్ అని చెప్పండి. హెరోడోటస్ వాజ్ ఐడెంటిఫైడ్ ఫాదర్ ఆఫ్ హిస్టరీ. ఈ స్టేటెడ్ నైలు రివర్ దిస్ ఇస్ ద గిఫ్ట్ టు ఈజిప్షియన్ సివిలైజేషన్, ఈజిప్ట్ కంట్రీ. Father of history name goes to Herodotus. Father of Indian history name goes to, please mind it, Kalhanudu. భారతదేశ చరిత్ర పిత, భారత తొలి చారిత్రక పురుషుడు ఎవరు సార్ అంటే ద ఫస్ట్ హిస్టారికల్ పర్సన్ ఇన్ ఇండియా. భారతదేశ చారిత్రక పురుషుడు ఎవరు సార్ అంటే కల్హనుడు అనేటువంటి వాడిని మీరు చెప్పండి అమ్మా. కల్హనుడు అనేటువంటి వాడు. కల్హనుడు ఏం రాసిండు సార్ అంటే రాజతరంగిణి అనేటువంటి పుస్తకం రాస్తాడు సార్. రాజతరంగిణి కల్హనుడు అనేటువంటి వాడు సంస్కృతంలో ఈ పుస్తకాన్ని రాస్తే రాజతరంగిణి. ఇట్ వాజ్ ట్రాన్స్లేటెడ్ ఇంటూ పర్షియన్ లాంగ్వేజ్ బై షిహాబుద్దీన్ మహమ్మద్ అనేటువంటి పండితుడు దీన్ని, షిహాబుద్దీన్ మహమ్మద్ అనేటువంటి వాడు దీన్ని పర్షియా భాషలోకి ట్రాన్స్లేట్ చేస్తాడు. రాజతరంగిణి రచయిత ఎవరు సార్ అంటే కల్హనుడు అనేటువంటి వాడిని చెప్పండి అబ్బా. కల్హనుడు అనేటువంటి వాడు రాసిన బుక్ పేరు ఏం పేరంటే రాజతరంగిణి అనేటువంటి పేరుతో రాస్తాడమ్మా. రాజతరంగిణి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది కల్హనుడు రాజతరంగిణి వాజ్ డిస్క్రైబ్ అబౌట్ ద స్టోరీస్ ఆఫ్ కాశ్మీరీ రాజ్పుట్స్ అని చెప్పండి. కాశ్మీర్ దేశాన్ని పాలించినటువంటి రాజపుత్రుల చరిత్రకు ఆధారమైనటువంటిది రాజతరంగిణి అని చెప్పండి. తరంగిణి అంటే ప్రవాహం అనే పేరుతో పిలుస్తారు, వేవ్స్ అంటారు. ఇట్ వాజ్ డిస్క్రైబ్ అబౌట్ ద స్టోరీస్ ఆఫ్ కాశ్మీరీ హిందూ కింగ్స్ బికాస్ కాశ్మీర్ ఆల్సో రూల్ అండర్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ ద రాజపుత్ర కింగ్స్ ఇన్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ కర్కోటకాస్, లోహారాస్, షామీ రూలర్స్ అనేటువంటి వాళ్ళు. వాట్ రాజ్పుట్స్ ఫ్రమ్ అవర్ నార్త్ ఇండియా లైక్ ఉత్తరప్రదేశ్ అండ్ రాజస్థాన్ అండ్ Madhya Pradesh, Chandel, Bundelkhand, same manner కాశ్మీర్ ఆల్సో రూల్ అండర్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ ద రాజపుత్ర రాజులు. ఆ రాజపుత్ర రాజులు ఎవరు సార్ అంటే కర్కోటకులు అనేటువంటి వాళ్ళు ఉంటారు సార్. లోహారాస్ అనేటువంటి వాళ్ళు ఉంటారు సార్. లోహారా అనేటువంటి వాళ్ళు. షమీర్స్ అనేటువంటి వాళ్ళు ఉంటారు. షామీర్స్ అనేటువంటి వాళ్ళు అని చెప్పండి. షామీర్స్ అనేటువంటి వాళ్ళు. దిస్ కింగ్స్ వాజ్ రికగ్నైజ్డ్ as the Kashmiri Hindu kings. Our Kalhana was a laureate poet in the course of this dynasty. మన కల్హనుడు అనేటువంటి వాడు వాళ్ళ ఆస్థానంలో పండితుడిగా పనిచేస్తాడు. ఆనాడు మన భారతదేశ కాశ్మీర్ చరిత్రను గురించి సుందరంగా వర్ణిస్తాడు. రాజతరంగిణిలో 12వ శతాబ్దం అని చెప్పేసేయండి. 12వ శతాబ్దంలో కాశ్మీరును పాలించినటువంటి రాజుల చరిత్రకు చక్కని ఆధారమైనటువంటి పుస్తకమే రాజతరంగిణి. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ హిస్టారికల్ బుక్ ఇన్ ఇండియా. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ హిస్టారికల్ బుక్ ఇన్ వరల్డ్.
This book penned by Herodotus, he was recognized as, he was identified as father of history, father of Indian history, identified to Kalahanadu. Okay. According to Herodotus statement, Nilu River, this is the gift of Egyptians. That's the second civilization world అని చెప్పేసి